છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। ગુજરાતમાં 3 દિવસ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે। આજે ગુજરાતના 9 જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। હવામાન વિભાગના મતે આજે બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, આણંદ, દાહોદ, મહીસાગર, વડોદરા, છોટાઉદેપુરમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો રાજ્યમાં સરેરાશ 514 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે। સામાન્ય કરતાં 11% વધુ વરસાદ વરસશે। वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, अरावली, आनंद, दाहोद, महिसागर, बड़ोदरा और छोटाउदेपुर डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और थंडरस्टॉर्म वार्निंग की बात करेंगे तो गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं आज के लिए जहाँ पर थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले 3 दिनों के लिए गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है। तो अन्य महत्वपूर्ण समाचार जो बात करिए तो विरमगाम में वगर वरसादे खेतरो बेट बन्या छे। नळकांठा विस्तारना खेतरो बेट में फेरवाया छे। उपरवास में भारे वरसादी पाणीनी आवक नोंधाई छे। तो घोड़ा थुलेटा गामना रस्ता पाणी में गरकाव थया छे। घोड़ा फीडर अने विरोचन नगर सचाणा केनाल में उपरवासना वरसादी पाणीथी रस्ता पर पाणी फरी वळ्या छे। वाहन चालको अने खेडूतोने भारे हालाकी थई रही छे। 15 किलोमीटर फरीने जवा मजबूर बन्या छे। 3 किलोमीटरना एरियामां खेतरो अने रस्ताओमां ढीचणसमा पाणी भराया छे। अन्य तालुकामां जवा माटे वरसादी पाणी वच्चेथी पसार थवुं मजबूर बनी रह्युं छे। त्यारे आ रोडनुं ऊंचाई वधारी नहीं कायमी धोरणे निराकरण लाववामां आवे तेवी स्थानिकोनी मांग। वगर वरसादे ग्राम्य विस्तारनी अंदर पाणी भराया छे। विरमगाम तालुकाना ग्राम्य विस्तारनो नजारो तमे जोई रह्या छो के ज्यां सुधी तमारी नजर पहोंचे त्यां सुधी पाणी ज पाणी देखाई रह्युं छे। 1 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर नहीं परंतु ज्यां सुधी नजर नाखो त्यां सुधी पाणी ज देखातुं होय ते प्रकारना दृश्यो जे छे ते सर्जाई रह्या छे। महत्वनुं ए छे के विरमगामना नळकांठाना ग्राम्य विस्तारनी जे काची केनालो जे छे तेमां उपरवासना वरसादी पाणीनी आवक थवाना कारणे घोड़ा फीडर, विरोचननगर, सचाणा केनालना उपरवासना वरसादी पाणी फरी वळ्या छे। जेना कारणे खेतरो जे छे ते बेट बन्या होय ते प्रकारनी स्थितिनुं निर्माण थयुं छे। लोकोए डांगरनुं वावेतर कर्युं हतुं परंतु डांगरनुं वावेतर पण बळी गयुं होय ते प्रकारना दृश्यो आ खेतरो मार्फत जोवा मळी रह्या छे। एटले के समग्र विस्तारनी अंदर जे जई शकाय छे के जे प्रमाणे समग्र विस्तार जे छे ते बेटमां फेरवायो होय ते प्रकारनी स्थिति जोवा मळी रही छे। एक तरफ खेडूतोए वरसाद थाय वरसादी वातावरण बने त्यारे वावेतर करता होय छे परंतु वावेतर करे ते पूर्वे ज आ प्रकारनी स्थितिनुं निर्माण थयुं छे। एटले के खेडूतोने हवे फरीवार वावेतर करवानी नोबत आवे ते प्रकारनी स्थितिनुं निर्माण थयुं छे। कैमरा पर्सन अमित शर्मा साथे गौतम श्रीमाળી, न्यूज 18 गुजराती, विरमगाम। तो अमदावादमां खारीकट केनाल प्रोजेक्टने लईने कोंग्रेसनो विरोध। प्रीकास्ट आरसीसी बॉक्सना बदले आरसीसी वॉल बनावता विरोध करवामां આવ્યો છે। 240 કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનો કોંગ્રેસનો આરોપ છે। ખારીકટ કેનાલ પર બેનરો લગાવીને વિરોધ નોંધાવ્યો। કામ જલ્દી પૂરું કરવા અને ભ્રષ્ટાચારીઓ સામે પગલાં લેવાની માંગ। તો 1200 કરોડના ખર્ચે એએમસી ખારીકટ કેનાલનો કરશે વિકાસ। ખુલ્લી ખારીકટ કેનાલને અંડરગ્રાઉન્ડ કરવાનો છે પ્રોજેક્ટ। खारीघाट केनाल अमदावाद पुराना लोको माटे खूब महत्वनी योजना है। अमरा माटे सोनेरी स्वप्न समान योजना है। आमां कोई पण प्रकारनो भ्रष्टाचार न करवामां आवे अने जे पण भ्रष्टाचार करी रह्या छे तेना विरुद्ध पगलां भरवामां आवे। तो राज्यमां शिक्षण विभागनी मोटी लालियावाड़ी सामे आवी छे। बनासकांठामां 2 वर्षथी शिक्षक गैरहाजर हता। शिक्षक केनेडामां स्थायी थया। 10 नवेम्बर 2022 थी शिक्षक स्कूलनी गैरहाजर छे त्यारे 2 वर्षथी शिक्षकनी हाजरी न होवाथी शाळामां शिक्षकनी घट वर्ताई रही छे। तो बीजी बाजू कपड़वंजना शिवपुरा प्राथमिक शाळामां मुख्य शिक्षक गैरहाजर हता अने तेमनी जग्याए अन्य कोई व्यक्ति भणावी रह्या हता। ₹80,000 पगार धरावता शिक्षकना स्थाने गामनो स्थानिक व्यक्ति शिक्षक बनीने विद्यार्थीओने भणावता होवानुं सामे आव्युं। केमराने जोईने नकली शिक्षक विजयभाईना होश उड़ी गया। नकली शिक्षके एवुं पण कह्युं के हूँ तो कामथी आव्यो हतो। जो कि विद्यार्थीओ पण कहे छे के विजयभाई पाछला घणा समयथी अमने भणावे छे। सवाल ए थाय छे के अन्य एक शिक्षक ते जुए छे छत्ता मोढामांथी कशुं कहेता नथी એટલે તેમની પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સંડોવણી હોઈ શકે છે। તો મહેસાણામાં વધુ એક શિક્ષક વિદેશ પ્રવાસે। કડીની રણછોડપુરા શાળાની શિક્ષિકા ઓગસ્ટ 2023 થી શિક્ષિકા શાળામાં હાજર નથી।
છતાં શિક્ષિકા કવિતા દાસ વિદેશમાં હોવાની માહિતી. જિલ્લામાં અન્ય 10 શિક્ષકો લાંબા સમયથી ગેરહાજર છે. કડી, જોટાણા, વિજાપુર, મહેસાણામાં શિક્ષકો ગેરહાજર છે. છેલ્લા 9 મહિનાથી ગેરહાજર હોવાની માહિતી મળી રહી છે. શિક્ષક કવિતાબેન દાસ એ નથી આવતા એટલે હવે ઈ હાજર થાય નથી એ ભણાવવામાં આવે. ગામમાં શિક્ષક કવિતાબેન દાસ એ નથી આવતા એટલે હવે ઈ હાજર થાય નથી એ ભણાવવામાં આવે. તો શિક્ષકો વિદેશમાં રહેવા મામલે શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોરનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. ચાલુ નોકરી વિદેશમાં રહે તે ગંભીર બાબત છે. શિક્ષકની હાજરી પૂરના આચાર્ય સામે કાર્યવાહી થશે. સમગ્ર રાજ્યમાં આ મુદ્દે તપાસ કરવામાં આવશે. આવનારા સમયમાં એક શિક્ષકની વાત અમારા ધ્યાન પર આવી છે અને અમે હું ઝુંબેશના રૂપમાં અમારી જે 32,000 ઉપરની જે અમારી શાળાઓ છે ત્યાંથી અમે રિપોર્ટ મંગાવીશું ને એ ગેરહાજર રહીને વિદેશમાં ગયો છે અને નોકરી ચાલુ છે એ તો ગંભીર બાબત છે જ, પણ સાથે સાથે જો એની હાજરી પૂરનાર જે છે એ વધુ દોષિત છે. એટલે પહેલાં તો સજા પનિશમેન્ટ કરીશું, પણ જે એને સપોર્ટ કરનાર જે છે, જે શિક્ષક ત્યાંનો જે આચાર્ય હોય કે જે કંઈ હોય એની વધુ જવાબદારી બને છે. એ અમારા બાબત ધ્યાન પર આવી. કાલે જ મેં રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીશું રખડતા ઢોરના ત્રાસની. તો હજુ પણ ઢોરના ત્રાસથી લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. અમરેલી રાજુલા શહેરમાં રખડતા પશુના કારણે અકસ્માત. જાહેર માર્ગ ઉપર અડીંગો જમાવીને બેઠેલા પશુના કારણે દુર્ઘટના સર્જાઈ રહી છે. રોડ પર પૂર ઝડપે જઈ રહેલા બાઇક સવારે પશુને લીધું અડફેટે. જાફરાબાદ રોડ પર 4 દિવસ અગાઉ થયો હતો અકસ્માત. પશુને અથડાતા બાઇક સવાર યુવક છે તે ફંગોળાયો હતો. ઘટનામાં ઇજાગ્રસ્ત બાઇક ચાલકને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. તો રખડતા પશુઓના ત્રાસથી હજુ પણ લોકો છે તે પરેશાન થઈ રહ્યા છે. અકસ્માતની વધતી ઘટના સામે આવી રહી છે. અડીંગો જમાવીને બેઠેલા પશુના કારણે દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. યુવક છે તે બાઇકથી ફંગોળાયો હતો, જે હાલ સારવાર હેઠળ હોસ્પિટલમાં છે. તો દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે આ અકસ્માત સર્જાયું હતું. જે ઢોર છે તે રસ્તા પર અડીંગો જમાવીને બેઠા છે. આ સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા. રાજુલા શહેરમાં રખડતા પશુના કારણે અકસ્માતની આ ઘટનામાં યુવકને ઈજા પહોંચી છે, જેને હાલ સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. તો હાલ રાજ્યમાં વરસાદથી મોટા ભાગના સ્થળોએ રસ્તાઓ ધોવાઈ ગયા છે, તો ક્યાંક ખાડાઓ પડી ગયા છે. તેવામાં સમગ્ર રાજ્યમાં ખરાબ રસ્તાની સમસ્યાની બૂમ પડી રહી છે. ત્યારે હવે લોકો સ્વખર્ચે જ રસ્તાનું સમારકામ કરવા મજબૂર બન્યા છે. વાત છે અમરેલીની, જ્યાં વડિયાથી બાટવા દેવલી સ્ટેટ હાઈવે લાંબા સમયથી બિસ્માર હાલતમાં છે, જેને વડિયાના વતની અને હાલ સુરતમાં રહેતા વેપારીએ સ્વખર્ચે જ રસ્તાનું સમારકામ કરાવ્યું છે. વેપારીને પોતાના વતન આવતા સમયે આ ડિસ્કો રોડનો સામનો કરવો પડતો હતો, જેને લઈને તેઓએ અનેક વખત સરપંચ સહિતનાઓને રજૂઆત કરી હતી, પરંતુ સરપંચને મંજૂર સ્ટેટ હાઈવે નવરાત્રી બાદ બનાવવાનું ધારાસભ્યએ વચન આપેલું હતું. પણ નવરાત્રી સુધી લોકોને હાલાકી ભોગવવી પડે તે ખેર ધારાસભ્યને જાણ નહીં હોય, જેથી કંટાળીને આખરે વેપારીઓએ પોતાના ખર્ચે રસ્તામાં માટી નખાવીને સમારકામ કરાવ્યું છે. તો તંત્ર માટે રજૂઆત કરી સરપંચને કે ભાઈ આનું તાત્કાલિક ધોરણે તમે કોઈ પણ સોલ્યુશન શું થઈ શકે, તો કે આપણે ભરતી જે ટાઈસ છે અત્યારે વડિયાની અંદર એ લોકો નખાઈ રહ્યા છે પંચાયત વાળા. તો મેં તો આપણે આ કામ કરાવવું હોય મને કે તો પછી કે તમારે કોઈ દાતા ગોતવા પડે. મેં તો મારા ખર્ચેનું આ રોડ આખો કરાવી દઉં. વડિયાથી બાટવા દેવડી સુધી સ્ટેશન સુધી જે રસ્તો ખરાબ છે એ મારા ખર્ચે હું કામ ચાલુ કરવાનું કીધું. તો વરસાદની સિઝનમાં રાજ્યના મહાનગરોમાં રસ્તા પર ઠેર ઠેર ખાડાનું સામ્રાજ્ય જોવા મળી રહ્યું છે. વાત ભાવનગરની કરીએ તો શહેરમાં આવેલા રૂપાપરી રોડની ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમે મુલાકાત લીધી. આ રોડની હાલત અત્યંત બિસ્માર હાલતમાં જોવા મળી. રોડ પર જ્યાં જુઓ ત્યાં ખાડા જ ખાડા જોવા મળી રહ્યા છે. મહત્વનું છે કે આ રોડની આસપાસ 200 જેટલી નાની મોટી કંપનીઓ આવેલી છે. રોજ પસાર થતા હજારો વાહન ચાલકો અહીંથી પસાર થાય છે. મસમોટા ખાડાને વાહન ચાલકોને ભારે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. સ્થાનિકોની અનેકવાર રજૂઆતો પ્રશાસન નિંદ્રાહીન જણાઈ રહ્યું છે. તો વિપક્ષે પણ તંત્રની કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવ્યા અને વહેલા તે પહેલાના ધોરણે આરસીસી રોડ બનાવવાની માંગ કરી છે.
પરંતુ ચોમાસા દરમિયાન અમુક પ્રકારની એક્ટિવિટી વેવરની ના થઈ શકતી, પરંતુ એનો જે બીજો ભાગ છે 380 મીટરમાં આપણે જે કરવાનો છે આરસીસી રોડ, એનું કામ આપણે ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, કારણ કે એમાં શું છે કે ડીપ છે અને આ પહેલાં ત્યાં ડ્રેનેજ લાઈન નાખવાની હોય, એટલે એટલા માટે ગયા નાણાકીય વર્ષમાં કામ લેવામાં આવે ન હતું. જ્યાં 200 અલગ અલગ પ્રકારની ફેક્ટરીઓ છે અને 25,000 લોકો વસાહત ધરાવે છે આજુબાજુ. આજે હું એવું માનું છું ફક્ત ભાવનગરની પણ આખા ગુજરાતમાં ખરાબમાં ખરાબ રોડ હોય તો હું એવું માનું છું આ રૂવાપડી રોડ. અન્ય મહત્વપૂર્ણ સમાચારની જો વાત કરીએ તો બોટાદ શહેરના ગઢડા રોડ પર આવેલા કેશવ પાર્કના રહીશો પ્રાથમિક સુવિધાના અભાવે અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. વિસ્તારમાં પાણી, રસ્તા, ગટર લાઇન સહિતની સુવિધાઓ ન મળતી હોવાની ફરિયાદ છે. રસ્તા પર ગટરના ગંદા પાણી ઉભરાતા સ્થાનિકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. અનેક વિસ્તારમાં રોગચાળો ફેલાવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. અનેક વખત રજૂઆતો છતાં સમસ્યાનું નિરાકરણ ન આવતા સ્થાનિકો રોષે ભરાયા છે અને જલ્દી સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં નહીં આવે તો આગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે. આ સોસાયટી 10-12 વર્ષથી બનેલી છે, પણ અહીં નથી રોડ કે નથી ગટર, કોઈ સારી એવી યોજના નથી. અમે હાઉસ ટેક્સ કમ્પ્લીટ ભરવી છે તો છતાં અમને આ સુવિધા શા માટે એમ. અને બીજું કે આ ચોમાસાની તકલીફ એટલી છે કે એની વાત જવા દો કે કાંઈ મોટા મોટા ઢીસણ હમણાં ખાડા છે અને એવો મોટી મોટી માંદગીઓને આવે છે. અને આ રીતે કોઈ નગરપાલિકા કે કોઈ કલેક્ટર કચેરીએ રજૂઆત કરી, નગરપાલિકામાં રજૂઆત કરી, છતાં કોઈ પણ અહીંયા તંત્ર કોઈ આવતું નથી. રોગચાળો આવે છે, છોકરાઓને મચ્છર કરડે છે, તાવ આવે છે, બધાને આઈન પા ગંદકી વેડો છે, કોઈ સામું નથી જોતા કેશવ પાર્કમાં. આ હાલાકી તો શું, જો નિશાળિયા લોકોને અહીંથી હલાણ છે બધું બરાબર છે, એ છોકરાઓ જો હાલી એકતા નથી, પછી બધાને તેડીને મૂકવા ઓલા પાર કરવા જવા પડે છે. અને એ ગટરના ભૂંગળા તૂટી ગયા છે, વાહનની અવર જવર બહુ છે અને કોઈ રિપેર કરવા આવતું નથી. ભૂંગળા હજી એમનામ તૂટેલા છે. આવી અવારનવાર અરજી કરી નગરપાલિકામાં કેટલી દાન જીયા. નિશાળ અમારી બાજુમાં આવી છે અને નિશાળના છોકરા અહીંયા હાલી ચાલીને જાય છે, ત્યાં પાણીમાં હામા કાંઠે મૂકવા જવું પડે એટલી તકલીફ છે. તો વડોદરામાં વરસાદી કેનાલની પ્રોટેક્શન વોલ તૂટી ન્યૂ વીઆઈપી રોડ પર કેનાલનો સ્લેબ તૂટ્યો છે. સદનસીબે મોટી જાનહાનિ ટળી છે. આસપાસ રહેતા લોકો પર તોડાયું છે જોખમ. કેનાલના કામમાં ભ્રષ્ટાચારની આશંકા જોવા મળી રહી છે. કોર્પોરેશનને એટલી જ વિનંતી છે કે ભાઈ આ આખી કાંસ નવી પ્રીકાસ્ટ કોન્ક્રીટથી કરે, મજબૂત કામગીરી કરે તો હવે આવા બધા બનાવો બને નહીં. તો વડોદરાના વાઘોડિયામાં રખડતા પશુનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે. શેરીમાં રખડતા પશુએ ઘરમાં ઘૂસીને ઉત્પાત મચાવ્યો છે. રણછોડજી ફળિયાના ઘરમાં આંખલો ઘૂસ્યો. અનાજ સહિત રસોઈના સામાનને પહોંચાડ્યું છે નુકસાન. ઘરના સભ્યોમાં ભય ફેલાતા બહાર દોડી આવ્યા તો આંખલાએ ઘરમાં ઘૂસીને સામાનને વેરવિખેર કર્યો. 1 કલાક સુધી આંખલાએ ઘરમાં તાંડવ મચાવ્યો હતો. ભારે જહેમત બાદ આંખલાએ ઘરની બહાર કઢાયો. તો મહત્વનું છે, ઘરના સામાનને પણ વેરવિખેર કરવામાં આવ્યો. લોકો ત્રાસી ગયા છે અને તંત્રને રજૂઆત કરી રહ્યા છે. 1 કલાક સુધી આ ઉત્પાતના દ્રશ્યો સામે આવ્યા. તો ભારે જહેમત બાદ છેલ્લે આંખલાને બહાર કાઢવામાં આવ્યો. તો રખડતા પશુનો ઘરમાં પણ આતંક, બહાર તો આતંક હતો જ, પરંતુ હવે ઘરની અંદર આ આંખલો ઘૂસી આવ્યો હતો, જે બાદ તેણે મોટું નુકસાન પણ કર્યું હતું. લોકો ત્રસ્ત થયા છે. 1 કલાક સુધી ઉત્પાત મચાવતો આ આંખલો જોવા મળ્યો, જેને ભારે જહેમત બાદ બહાર કાઢવામાં આવ્યો.